नमस्कार दर्शक बंधु कथा भंडार आउ गोटे नूतन अध्याय को आपको स्वागत करें। आशा कर समस्ते भल थे। जो सुंदर गल्पटर आलोचना आम करुले सभ्य जमीदार फकीरमोहन सेनापति पाखापाखि अधा अध्याय आम आलोचना कर सारे। तेणु आउ डेरी नक चलते आरंभ करवा सभ्य जमीदार बाकी अंश को। दर्शक बंधु आम आलोचना करते बाबू गोपाल चंद्र महापात्र पु राजीव लोचन पाठपढ़ा पर्यंत। राजीव लोचन बर्तमान कलिकतार आंड्रो एकाडेमी स्कूल में पाठ पढ़ुची। दिनक दिन तार खर्च बढ़िबार लगी। बापा पचारुंट राजीव एत खर्च क्या? राजीव लोचन कहते मुझे अधिक अधिक क्लास को उन्नत हेले उन्नीत हेले तेणु खर्च टी अधिक लगे। बापा कहते ठीक अच्छे जिते खर्च लगुच पछे लागू तू पाठ पढ़िकी जल्दी पासटा कर जा कहीं बाबू जानते इंग्राजी पढ़ले पास टे करने पड़ो। तेणु ये पर्यंत आमर कथा अटकी तेबे एमती पाखापाखि 4-5 वर्ष बीतीगला। 4-5 वर्ष मध्य बाबूंर पाठपढ़ा कौन है तार किसी ठिकना ना। किंतु बाबूंर जो भ्रमण बाबूंर आसर बाबूंर संघरे बा समिति भाषण प्रदान एमती नाना सुस्थान कुस्थान भ्रमण तेणु यही गुड़िक देखा मिली। बाबू दुईटी संघ गढ़ी से निजे संपादक अच्छा। से दुईटी सभा जो हुए प्रथम सभाटी हूँ मंगलवार दिन हुए तार ना हूँ कुसंस्कार विमर्दिनी सभा एवं शनिवार दिन आउ गोटे सभा हुए तार ना हूँ नारी स्वाधीनता विवर्धिनी। तेणु ये दुईटी सभार संपादक होचुंदी निजे राजीव लोचन। तेणु सभार संपादक होइतिबारु समस्त खर्च बार्च बहन करवा हूँ संपादकों काम। यहाँ कलिकतार नियम। तेणु खर्च ये बढ़ी जाऊँगी किंतु राजीव लोचन बापा कहते कौन पाई पाठ पढ़ुची से अधिक अधिक खर्च हो। जो दिन बाबूंर भाषण शुणी अधिक तालीमाड़ देखा मिले से दिन होटेल बेसी आय अर्थात से दिन से आहु किसी अधिक खाया पीवा बंदोबस्त करती भल खाया पीवार बंदोबस्त करती किए राजीव लोचन। तेणु होटेल बेसी आय हुए। तेणु एमती भाव में राजीव लोचन वर्तमान व्यस्त रोचते जीवन में। एमती किछि दिन अंते बाबू गोपाल चंद्र महापात्र आकस्मिक मृत्यु घटी शनिपात रोग जो। मृत्युरे पाख पड़िशा जेहेतु जमीदार लोक जिते लोक सब आसी रुंड होती कांद बुआली पड़ी। यहीटा देखी राजीव लोचन मन में असंतुष्ट जात हो। असंतुष्ट होती कहते कांदी बुआली ये जो रड़ी छाड़ा गोटे निहाती कुसंस्कार आउ ब्राह्मण मानक डाकिक श्रद्धा करवा दशाह कर्म करवा एटा भी गोटे कुसंस्कार। ये सब जिनस बाबू राजीव लोचन पसंद आसी ना। तेणु से हाथ गोटे खाली कलाकनाटे बांधि एवं विचार करिसेंती जे दरिद्र मानक किसी अर्थ वितरण करवा डाक्तरखाना को चांदा दिज्व एवं सभा कार्य करी लोक मानक पिता विषय जनइबा शोक व्यक्त करवा ये सब काम तांकर उद्देश्य रही। किंतु बाबू बलराम बल डरे एसबू तांकर कथा जो भावाटा आउ सतरे परिणत हो पारना। बाबू बलराम बल जमिति हो तांकर प्रिय लोक गोपाल चंद्र महापात्र मृत्यु पर से सबकिछि दायित्व नहीं सुरखुरे गोपाल चंद्र महापात्र दशहा क्रिया कर्म सबू ठीक ठाक भाव कर। बापांकर मृत्यु पर राजीव लोचन बर्तमान एका। तेणु पुत्र राजीव लोचन को चाहिए बाबू बलराम बल पाखरे नहीं रखिकी काम शिखेबे। अर्थात बापांकर जो परिश्रमर फल पुओटी पाऊ से जहाँ किसी संचित कर जहाँ किसी रोजगार कर पुओ ताको भोग करू और तांकर व्यवसाय को आग को बढ़ाऊ। यहाँ थिला बाबू बलराम बलंकर इच्छा क्या प्रति राजीव लोचन प्रति। किंतु राजीव लोचन यही व्यवसाय करने क्या अधीन रही जमा पसंद करुले। से चाहूले मुक्त भाव में कौटी भाषण देवे कौटी वक्तृता देवे कौटी सभा करेंगे समिति करेंगे नुहे कि यही सब कम मन। किंतु बाबू बलराम बल भावुंट गोपाल चंद्र महापात्र तो पाठ न पढ़ी एते सुंदर भाव में व्यवसाय करी एते लोक संपर्क बढ़ाई एते परिश्रम करी सफलता अर्जन कर पारथिला। तेणु तार पुओ जे राजीव लोचन से तो इंग्राजी पाठ पढ़ी। तेणु आशा निहाती भाव में से अधिक अधिक किसी भल कर व्यवसाय यही आशा नहीं बाबू राजीव लोचन से पाखक पुणी आणिले
ଏବଂ ରାଜୀବ ଲୋଚନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରାଇ ପରିଚିତ କରାଇଦେଲେ ଏବଂ କହିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଲେ କି ବାବୁଙ୍କୁ କାମ ଶିଖାଅ। ତେଣୁ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଗୋପାଳଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ପୁତ୍ର ରାଜୀବ ଲୋଚନଙ୍କୁ କାମ ସବୁ ଶିଖାଇବାକୁ ଲାଗିଗଲେ। କିନ୍ତୁ ବାବୁଙ୍କର ତ ମନ ନାହିଁ। ଯେଉଁ କାମରେ ତାକୁ ନିୟୋଜିତ କଲେ ତାର ସେଥିରେ ନିଷ୍ଠା ନଥାଏ କି ଇଚ୍ଛା ବି ନଥାଏ। ତେଣୁ କାମଟି ଭଲ ହେବ କ'ଣ ଖରାପ ହୁଏ, ଲାଭ ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ମୂଳରୁ ଯାଏ। ତେଣୁ ଏଇଠି ରାଜୀବ ଲୋଚନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଯେଉଁ ମନ ସେଥିରେ ଦେଖାଯାଇଛି ଯେ ସିଏ କାହା ଅଧୀନରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମୁଁ ହେଉଛି ଶିକ୍ଷିତ, ତେଣୁ ମୋ ଯେଉଁ ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଛି ମୁଁ ତାକୁ କେବେ ବିକ୍ରି କରିପାରିବି ନାହିଁ। ତାପରେ ଏପଟେ ଯେଉଁ ବାବୁ ସଭା କାର୍ଯ୍ୟ ଚଲାଉଥିଲେ, ବାବୁଙ୍କର 2 ଦିନ ଲାଗ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଯୋଗୁଁ ସଭାରେ ଯେଉଁ ସଭ୍ୟମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ଟିକେ ବିଗିଡ଼ିଲେଣି। ବାବୁ କାହିଁକି ଆସୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ବାବୁଙ୍କୁ ଖୋଜାଖୋଜି କରିବାରେ ସମସ୍ତେ ଲାଗିଗଲେଣି। ତେଣୁ ବାବୁଙ୍କୁ ଖୋଜାଖୋଜି କରି ଯେତେବେଳେ ବାବୁଙ୍କର ସନ୍ଧାନ ପାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ବାବୁଙ୍କର ଅନୁପସ୍ଥିତିର କାରଣ ସେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଭାରେ ଜଣେ ସଭ୍ୟ କିଛି ମନ୍ତବ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ସେ ମନ୍ତବ୍ୟଟି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ରଖୁଛି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଶିକ୍ଷିତ ଜମିଦାର ସନ୍ତାନ ପକ୍ଷରେ ପର ଅଧୀନ ଚାକିରି କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବକ୍ତୃତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଗୋଟିଏ କବିତା ମଧ୍ୟ ପାଠ କଲେ, ଯେଉଁଟା ବହୁତ ଆକର୍ଷଣୀୟ ହୋଇଛି। ଯାହାର ଅଛି ଧନ ଜ୍ଞାନ ଅଧିକ, ଚାକିରି କଲେ ତା ଜୀବନ ଧିକ ଧିକ। ତ ଏଇ କଥାଟି ବାବୁ ରାଜୀବ ଲୋଚନଙ୍କ ମନକୁ ଖୁବ୍ ଛୁଇଁଲା। କହିଲା ପ୍ରକୃତ କଥା, ମୋ ପାଖରେ ତ ଧନ ଅଛି, ମୋ ପାଖରେ ତ ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ମୁଁ ଯଦି ପର ଅଧୀନରେ ଚାକିରି କରିବି ତାହେଲେ ମୋ ଜୀବନଟା ସତରେ ଧିକ୍। ତେଣୁ ତହିଁ ଆର ଦିନ ଆଉ ବାବାଙ୍କର କୁଆଡ଼େ ଦେଖା ଦର୍ଶନ ମିଳିଲାନି, କୁଆଡ଼େ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି। ଖୋଜ ତଲାସ ହେଲା, ଭେଟ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ମହାଜନ ତ ବାବୁ ଆଗରୁ ଖପା ଥିଲେ, ବଳରାମ ବାବୁ ବହୁତ ରାଗିକି ଥିଲେ। ତେଣୁ ବାବୁ ରାଜୀବ ଲୋଚନ ଯେଉଁ ଏମିତି ସବୁ କାମ କରୁଥିଲେ, ଉପସ୍ଥିତ ରହୁନଥିଲେ, କାମ ଠିକ୍ଠାକ୍ କରୁନଥିଲେ, ବ୍ୟବସାୟରେ କ୍ଷତି ଘଟାଉଥିଲେ। ତେଣୁ ବାବୁ ତାଙ୍କୁ ଡାକିକିରି ହିସାବ କିତାବ ସବୁ କରିକିରି ତାକୁ ରଫା ଦଫା କରିକିରି ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କଲେ, ଅବସର ଦେଇଦେଲେ। କାର୍ଯ୍ୟରୁ ତାଙ୍କୁ ଆଉ କୌଣସି କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ। ରାଜୀବ ବାବୁ ତାହା ହିଁ ଚାହୁଁଥିଲେ। କହିଲେ ଯାହା ହେଉ କାମରୁ ମୋତେ ମୁକ୍ତ କରାଗଲା, ମୁଁ ଏବେ ସ୍ୱାଧୀନ, ମୁଁ କେଉଁଠି ଗୋଟିଏ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ଘରଟିଏ ନେଇ ରହିବି ଏବଂ ସଭା ସମିତି କରିବି। ତ ମୋର ଯେଉଁ ବାଧା ଆଉ କେବେ ଉପୁଜିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏକଥା ସତରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ବାବୁ ରାଜୀବ ଲୋଚନଙ୍କୁ ଧରାଧରି କରି ଗାଁକୁ ପଠାଇଦେଲେ। କିଏ? ବଳରାମ ବଳ। କହିଲେ ଗାଁକୁ ଯାଉ, ସେଇଠି ରହୁ, ଘର ଦ୍ୱାର କଥା ବୁଝୁ, ଏଠି ରହିଲେ କିଛି କାମ ତା ଦ୍ୱାରା ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଗାଁକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ କିଏ? ରାଜୀବ ଲୋଚନ। ରାଜୀବ ଲୋଚନଙ୍କୁ ଗାଁକୁ ଆସିବା କଥା ଶୁଣି ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ମନ ଭାରି ଖୁସି। କାହିଁକି ନା ବାବୁ ଗୋପାଳଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଭଳି ତାଙ୍କ ପୁଅ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ସଚ୍ଚୋଟ ବ୍ୟକ୍ତି, ଜଣେ ଭଲ ମଣିଷ, ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ଇଂରାଜୀ ଶିଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼, ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଉତ୍କଣ୍ଠା, ବହୁତ ଆଶା। ନୂଆ ଜମିଦାର ଆମ ଗାଁକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ସଭ୍ୟ ଜମିଦାର। ତେଣୁ ଗଳ୍ପର ନାମ ସଭ୍ୟ ଜମିଦାର, ଯାହାର ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ର ଆମେ ରାଜୀବ ଲୋଚନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଗାଁକୁ ଫେରିବା ସମୟରେ। ଏ ରାଜୀବ ଲୋଚନ ଗାଁକୁ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ଗାଁ ଲୋକମାନେ ସବୁ ମିଶିକି ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ସଭା କରିବେ। ସଭାରେ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବେ କାହାକୁ? ଆମର ନୂଆ ସଭ୍ୟ ଜମିଦାରଙ୍କୁ। ଆଉ ରାଜୀବ ଲୋଚନ ସଭା କଥା ଶୁଣି ଭାରି ଖୁସି। ଯାହା ହଉ ଗୋଟେ ସଭା ହଉ, ସଭାଟିଏ ହେଲେ ଭୋଜିଭାତଟିଏ ହେବ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବକ୍ତୃତା କହିବାର ଇଚ୍ଛା, ସେ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଳାପ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଫଳ ହେବ। ତେଣୁ ସିଏ ଚାହିଁଛନ୍ତି ଆସିକରି ସଭାରେ ଯୋଗ ଦେବେ। ତେଣୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଜଣେ ବୁଢ଼ା ପାଞ୍ଜିଆ ରଙ୍ଗାଧର ମହାନ୍ତି ଜମିଦାରଙ୍କୁ ନେଇ ଗଦିରେ ବସାଇଲା। ତାଲୁକୁ କିଣ ଦିନଠାରୁ ମହାନ୍ତି ସେଠ ପାଞ୍ଜିଆ କାମରେ ଅଛନ୍ତି। ଏ ମହାନ୍ତି ଯିଏ ପାଞ୍ଜିଆ କାମରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଲୁକ କିଣା ହେବା ପରଠାରୁ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି। କାହିଁକିନା ବାବୁ ଗୋପାଳଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର କଲିକତା ରହୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଏଠିକାର ଜମିଦାରୀ କାମ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଏଇ ରଙ୍ଗାଧର ମହାନ୍ତି ହିଁ ସବୁକିଛି ବୁଝାବୁଝି କରୁଥିଲେ। ବାବୁଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପସନ୍ଦ କେଉଁମାନେ? ଯେଉଁମାନେ କୁସଂସ୍କାର ବର୍ଜିତ, ଶିକ୍ଷିତ, ସଭ୍ୟ, ଏମିତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ। ସେମିତି ଲୋକଙ୍କର ସନ୍ଧାନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଚିନ୍ତା କଲେ। ତେଣୁ ଏହି କାମରେ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ କିଏ? ଆମର
ମହାନ୍ତି ବାବୁ ସବୁ ଲୋକ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ଏବଂ ସଭାରେ ସମସ୍ତ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସଭ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବା ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ମନ ଖୁସି ଗଲେ କାହାର ରାଜୀବ ଲୋଚନ ତାଙ୍କର ଭାଷଣ ରଖିଲେ। ତେଣୁ ଭାଷଣରେ ସେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏ ଦେଶର ଦୁର୍ଦିନ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ବିପତ୍ତି ଏସବୁ କାହିଁକି ହେଉଛି ନା ଏହାର କାରଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ଆଲୋକରେ ଜଣାପଡ଼େ। ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି କୁସଂସ୍କାର, ନାରୀମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେବାରେ ଆମର ଯେଉଁ ଅପାରଗତା, ମୂର୍ଖତା, କୁସଂସ୍କାର, ଅବଳା ଭଗିନୀମାନଙ୍କୁ ଘର ଭିତରେ ଲୁଚା ରଖିବା ସମସ୍ତର ମୂଳ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ ସେ ଭାଷଣରେ ଉପସ୍ଥାପନ କଲେ ଏ କଥାକୁ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ। କିଏ କାହା ମୁହଁ ବନେଇଲେ, ବୁଝନ୍ତୁ କି ନ ବୁଝନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, କେହି କାହାକୁ କିଛି ପଚାରି ବି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ମୁହଁ ଚାହାଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ବାବୁ ହରିବୋଲ ପଟ୍ଟନାୟକ ଚଞ୍ଚଳ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ବାବୁଙ୍କର କଥାକୁ ସମର୍ଥନ କରି କହିଲେ, ସୁଶିକ୍ଷିତ ଜମିଦାର ମହୋଦୟଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ କରୁଛି। ତେଣୁ ଉଚିତ, ଖୁବ୍ ଉଚିତ ବୋଲି କହି ନିଶ୍ଚିତ ଉଚିତ, ଶୀଘ୍ର ଉଚିତ, ଏ କାମ ଶୀଘ୍ର ହେବା ଦରକାର। ଜମିଦାର ବାବୁ ଖୁସି ହୋଇ ବାବୁଙ୍କର ପରିଚୟ ପଚାରିଲେ। ଏଇ ବାବୁଙ୍କର ନାମ ହେଉଛି ହରିବୋଲ। ଏ ହରିବୋଲ ପଟ୍ଟନାୟକ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ ଜଣେ ସବ୍ ପୋଷ୍ଟ ମାଷ୍ଟର ହିସାବରେ କାମ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଖୁସି ନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ହରିବୋଲ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିବାର କଥା, ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ଥିଲେ ଚୋର, ଠକ, କାମ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ସାବାଡ଼ କରିବାକୁ ଯାଇ ନିଜେ ସାବାଡ଼ ହେଇଛନ୍ତି କିଏ? ଏଇ ହରିବୋଲ ପଟ୍ଟନାୟକ। କେମିତି ସାବାଡ଼ ହେଲେ ନା ଯେଉଁ ସରକାରୀ ତହବିଲ 162 ଟଙ୍କାର ଚୋରି କେସ୍ ଲଦି ଦେଇଛନ୍ତି କାହା ଉପରେ? ଏଇ ହରିବୋଲ ପଟ୍ଟନାୟକ ଉପରେ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ଚୋରି ଅଭିଯୋଗରେ କଟକର ମ୍ୟାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ସେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, 6 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଟକାଇକି ରଖିଛନ୍ତି। ପରେ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ କଥା କ'ଣ, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ, ତାଙ୍କୁ ଖଲାସ କରିଛନ୍ତି। ଖଲାସ ହେଲା ପରେ ଆଉ ହରିବୋଲ ବାବୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ କାହା ଅଧୀନରେ ପର ଅଧୀନରେ ଚାକିରି କରିବା। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଚାକିରି ଜୀବନରୁ ସେ ଅବ୍ୟାହତି ନେଇଛନ୍ତି। ସେଠୁ ସେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ଗାଁରେ ଆସି ଚଳିକି ରହୁଛନ୍ତି। ଜମିଦାର ବାବୁ ଖୁସି ହେଇଗଲେ। ଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କୁ ଯୋଗ୍ୟ ଲୋକ ବୋଲି ଭାବି ଆପାତତଃ ଜ୍ଞାନବର୍ଦ୍ଧିନୀ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାଧୀନତା ବିବର୍ଦ୍ଧିନୀ ନାମକ 2ଟି ସଭା କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସେ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ। ସମସ୍ତେ ହରିବୋଲ ବାବୁଙ୍କୁ ଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବି ତାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଲେ। ତେଣୁ ହରିବୋଲ ବାବୁ ଏଇ ଯେଉଁ 2ଟି ସଭା ହେଲା ଜ୍ଞାନବର୍ଦ୍ଧିନୀ ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାଧୀନତା ବିବର୍ଦ୍ଧିନୀ, ଏଇ 2ଟି ସଭାର ସମ୍ପାଦକ ରହିଲେ କିଏ? ହରିବୋଲ ପଟ୍ଟନାୟକ। ତେଣୁ ପ୍ରତିଦିନ ନିୟମିତ ରୂପେ ସଭା କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଲା। ସଭା କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହେବାକୁ ଅଧିକ ରାତ୍ରି ହୁଏ। ସଭା କାର୍ଯ୍ୟ ସରିଲେ ରାତ୍ରି ହେଲେ ଲୋକମାନେ ଆଉ କେହି ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଇଠି ସବୁ ଖାଇ ପିଇକିରି ଶୋଇପଡ଼ନ୍ତି। ଖାଇବା ପିଇବାଟା ତାଙ୍କର ନିହାତି ଜରୁରୀ। କାହିଁକିନା ସଭା କରୁଛନ୍ତି, ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ବିଷୟ ଭିତରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ରୋଜ ରୋଜ ଟଙ୍କା ଦାଖଲ କରି ଏପଟେ ବୁଢ଼ା ପଟ୍ଟନାୟକ ହଇରାଣ ହେଲାଣି। ଏତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, ପଇସା ଏତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲେ କେଉଁଠୁ ଆସିବ, କେଉଁଠୁ ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରାଯିବ, କେଉଁଠୁ ତାକୁ ପୁଣି ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରାଯିବ, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ହରିବୋଲ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଭାରି କ'ଣ କଥା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପକାଉଥିଲା। ଟିକେ ବିଳମ୍ବ ବା ବଡ଼ ହେଲେ ବାବୁ ଭାରି ଖପା ମଧ୍ୟ ହେଉଥିଲେ। ପଇସା ପତ୍ରରେ ଯଦି ଅବହେଳା ହେଉଥିଲା ବାବୁ ରାଗି ଯାଉଥିଲେ। ଦିନେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ମା ଶାନ୍ତିନାଥ ପଟ୍ଟନାୟକ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି। ପଟ୍ଟନାୟକ କହୁଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ସବୁ ବୁଡ଼ିଗଲା। ମା ଶାନ୍ତିନାଥ କହୁଛି ସବୁ ବୁଡ଼ିଯିବ, ଇଏ ଯେଉଁଠି ମୂର୍ଖ, ଇଏ ଯେଉଁଠି ଅଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ କୁସଂସ୍କାର ନାମରେ ଆସିକି ଏଠି ସଭା କରୁଛନ୍ତି, କୁସଂସ୍କାର ଦୂର କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଭାବିକି ସେ ନିଜେ ପ୍ରକୃତିରେ ଅସଭ୍ୟ, କିଛି ଭଲ କାମ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନାହିଁ, ସବୁବେଳେ ଖାଲି ମଦ ମାଂସରେ ବୁଡ଼ି ରହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମା ମଧ୍ୟ ଆଉ ସେ ଘରେ ରହୁନାହାନ୍ତି। ଏ ଆମିଷର ଆସର ମଦ୍ୟପାନ ଏସବୁ ମା ଶାନ୍ତାଣୀଙ୍କ ଆଖେ ଯାଉନାହିଁ। ତେଣୁ ମା ଶାନ୍ତାଣୀ ସେ ଘର ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଗୋପାଳ ବାବୁ ତିଆରି କରିଥିବା ଗୋଟେ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଯାଇ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ରହୁଛନ୍ତି। ସେଇଠି କ'ଣ ଟିକେ ଅନ୍ନ ଜଳ ପାନ କରୁଛନ୍ତି। ସେଇଠି ତାଙ୍କର ଭୋଗ ପ୍ରସାଦ ଖାଇ ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି, ମାଳା ଗଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଠାକୁରଙ୍କ ନାମ ଜପୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଆଉ ସେ ଘର ଭିତରକୁ ଯାଉନାହାନ୍ତି। ଏହାପରେ ପରେ କ'ଣ ହେଲା, ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ବାହାର କରିଦିଆଗଲା କାମରୁ। ବୁଢ଼ାଟା ଅଯୋଗ୍ୟ, କୁସଂସ୍କାର, ଏହା ପାଇଁ ଆମର ସଭାରେ ବିଘ୍ନ ଘଟୁଛି। ତାଙ୍କ ବଦଳରେ ହରିବୋଲ ବାବୁଙ୍କୁ ସେ ସ୍ଥାନ ଦିଆଗଲା। ହରିବୋଲ ବାବୁ ଯୋଗ୍ୟ ଲୋକ, ସେ ଶିକ୍ଷିତ ଏବଂ ସବୁକିଛି ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ। ତେଣୁ ହରିବୋଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଲେ ପୁଣି ସେଇ ପଦର ଯୋଗ୍ୟ ଲୋକ। ଏଣିକି ସୁନ୍ଦର କାର୍ଯ୍ୟ ଚଳିଲା। ଟଙ୍କାର ଅଭାବ ନାହିଁ, ବାଧା ଦେବାକୁ କେହି ନାହିଁ।
ଟଙ୍କାର ଯେଉଁ ଅଭାବ ହେଉଥିଲା ସଭା କାର୍ଯ୍ୟ ଠିକ୍ସେ ହେଇପାରୁନଥିଲା। ତେଣୁ ହରିବୋଲ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ପରେ ଟଙ୍କା କୁଆଡ଼ୁ କେମିତି ଆସିଲା ଜଣାପଡ଼ିଲାନି, କିନ୍ତୁ ଟଙ୍କା ଆସିଲା, କାମ ହେଲା, ସଭା ହେଲା, ଭୋଜିଭାତ ଚାଲିଲା। ତେଣୁ ଏମିତି ଲୋକମାନେ ଜାଣିଗଲେଣି ଯେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବାବୁ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଅମଲା ପ୍ରଧାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସାଫ ହୁକୁମ, ଟଙ୍କା ଦାଖଲ। ପ୍ରଥମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଡ଼ୁଆ ଲାଗୁଥିଲା। ଅମଲା ପ୍ରଧାନମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଖଜଣା ଆଦାୟ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ଅଡ଼ୁଆ ଲାଗୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଏବେ ଠିକ୍ ବୁଝିଗଲେଣି ବାବୁଙ୍କର କ'ଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ତେଣୁ ପଇସା ପତ୍ର ଯେମିତି ବି ହେଉ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଆଦାୟ କରି ଆଣି ପହଞ୍ଚୁଥିଲେ। 10 ଖମାର ଧାନ, 6-7ଟା ଗୋରୁ ମଇଁଷି ପଲ, 5 ବାଟି ହାତ ଚାଷ, ଜେଣି କନେଇଲେ ଟଙ୍କା। ରୋଜଗାର ଦାହ ଛାଡ଼ିବ କି? ବାବୁଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ ନାହିଁ, ସବୁଥିରେ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ ବାଟ ଅଛି। ବାବୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭିଡ଼େଇ କହିଲେ ପଇସା ଆଦାୟ କରିବାର ବାଟ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି, ସବୁଥିରେ ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କର। ଟଙ୍କା ଆଦାୟ ଚାଲିଲା। ତେଣୁ ଏ ଯେଉଁ ଘଟଣାଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଘଟୁଛି, ବାବୁଙ୍କର ମନ ଇଚ୍ଛା କାରବାର, ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ନାଁରେ ଯେଉଁ ଭୋଜିଭାତ କରିକିରି ସଭା ସମିତି କରିକିରି ଅର୍ଥକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାର ଯେଉଁ ନିଆରା ଦୃଶ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛନ୍ତି। ଏହା ପରେ ମା ଶାନ୍ତିଙ୍କ କାନରେ ଖବର ପଡ଼ିଛି ବାବୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ପୁଣି କେଉଁଠି ନା କଲିକତାରେ। ବାବୁ ରାଜୀବ ଲୋଚନଙ୍କର କହିବା କଥା ହେଉଛି ଏ ଗାଁର ଝିଅଗୁଡ଼ିକ ଅଶିକ୍ଷିତା, କୁସଂସ୍କାର, ଲୁଗାପଟା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ସେ ପିନ୍ଧି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, ଅଧା ଫୁଙ୍ଗଳା ହେଇ ବୁଲୁଥାନ୍ତି, ପାଠ ତ ପଢ଼ନ୍ତି ନାହିଁ, ଇଂରାଜୀ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କୁ ବିବାହ କଲେ ମୋ ଜୀବନଟି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ସେ କଲିକତାରେ ବିବାହ କରୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ମା ଶାନ୍ତି ଜାଣିଲେ, ରାଧେ ରାଧେ କହି ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ବସିଲେ। ଝିଅଟିର କୋଳପତ୍ର କ'ଣ ହେଇଥିବ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଜଣା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଖିରୁ 2 ଧାର ଲୁହ ପଡ଼ିଯାଉଛି ମା ଶାନ୍ତାଣୀଙ୍କର। ଆଉ ବାହାଘର କେମିତି ହେବ, କ'ଣ ହେବ, ଏସବୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ପଟ୍ଟନାୟକ ଶାନ୍ତାଣୀଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି, ଜାଣିଛନ୍ତି କେମିତି କ'ଣ ଖବର, ସେ କହୁଛନ୍ତି, ବାବୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ରୋଷଣୀ କରିବା କଥା, ବରଯାତ୍ରୀ ଯିବା କଥା କହୁଛ, ସେଥିରେ ଯେଉଁ ଖର୍ଚ୍ଚ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ପୁରୁଣା ଷ୍ଟାଇଲ, ପୁରୁଣା ପ୍ରଥା, ଏସବୁ କୁସଂସ୍କାର। ତେଣୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ବିହାର ବିବାହ ବ୍ୟୟ ସଂକ୍ଷେପଣୀକୁ ସେ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି। ସେଠୁ ଯେମିତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସିବ ସେ ସେମିତିଆ ହିସାବରେ ବାହାଘର ହେବ। କଲିକତା ଗୋଟିଏ ବିଚିତ୍ର ଜାଗା। ତେଣୁ ବିଚିତ୍ର ଜାଗାରେ ସବୁକିଛି ମିଳିବ, ପଇସା ଦେବେ। ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକିରି ଆମେ ସବୁକିଛି ମିଳିବ କଲିକତାରେ ଯଦି ଆମେ ପଇସା ଦେବା। ତେଣୁ ସେଇ କଲିକତାରେ ଗୋଟିଏ ଜାଗା ଖଦିରପୁର ଗାର୍ଡନର୍ସ। ଏ ଖଦିରପୁର ଗାର୍ଡନର୍ସରେ ଗୋଟାଏ ବଡ଼ ଦୋତଲା ଘରେ ଝାଡ଼ ଲଣ୍ଠନ ଦେବାଲଗିରି 100 ଖଣ୍ଡ ଦିନ ଆଲୁ ଉପରେ ଜଳୁଛି। ପୁରା ସଜା ହେଇଛି। ତଳେ ଗାଲିଚା ସତରଞ୍ଜି ବିଛା ହୋଇଛି। ରାତିରେ 2 ତରଫା ଖେମ୍ଟା ନାଚ ଦିଅନ୍ତାଙ୍ଗ ପିଅନ୍ତାଙ୍ଗ ଲାଗିଛି। ଏ ଯେଉଁ ଆସର ଗୋଟେ ଖୁସିର ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ରାଜୀବ ଲୋଚନ ବିବାହ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସଭ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଧରି କଲିକତାରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ଗୋଟେ ଦୋତାଲା ଘର ନେଇଛନ୍ତି, ସେଠି ଲାଇଟ୍ ଫାଇଟ୍ରେ ସଜେଇକିରି ଖାଇବା ପିଇବା ଚାଲିଛି, ଦିଅନ୍ତାଙ୍ଗ ପିଅନ୍ତାଙ୍ଗ ଚାଲିଛି, ଖେମ୍ଟା ନାଚ ଚାଲିଛି, ମନୋରଞ୍ଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି। ଆଖପାଖ ବଜାର ଲୋକ ଜାଣିଗଲେଣି ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟିଏ ଜମିଦାର ବିବାହ କରୁଛି, ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟିଏ ରଜା ପୁଅର ବାହାଘର ହେଉଛି। ଏ କଥା ଜାଣିଗଲେଣି ଆଖପାଖର କଲିକତାର ଲୋକମାନେ। କନ୍ୟାଟିର ନାମ କ'ଣ ନା ନୟନତାରା ଦୁଃଖ ପାଶରା। ସେ ଯେଉଁ ବିବାହ କରୁଛନ୍ତି ରାଜୀବ ଲୋଚନ ଯେଉଁ ଝିଅଟିକୁ, କନ୍ୟାଟିକୁ, ତାର ନାଁ ହେଉଛି କ'ଣ ନୟନତାରା ଦୁଃଖ ପାଶରା। ଏଇ ବାବୁ କନ୍ୟାଟିକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ମନ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ଭାବାବେଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ସେ ତାଙ୍କ ମନ ମଧ୍ୟରେ ଭାରି ପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। କନ୍ୟା ସୁନ୍ଦରୀ, ସଭ୍ୟା, ସ୍ୱାଧୀନା, ଶିକ୍ଷିତା। ଜମିଦାର ବିମୋହିତ ହୋଇଗଲେଣି। ମନେ କଲେ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଦେବକନ୍ୟାଟିଏ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଛି। ଦିନ ରାତି ଗିଲାସ ହାତରୁ ଛାଡ଼ ନାହିଁ। 4 ଦିନ ହେଲା ବରକନ୍ୟା ଭିତରେ ଆଳାପ ଚାଲିଛି। ବଗି ଚଢ଼ି କେତେ ଜାଗା ବୁଲି ଆସିଲେଣି। କନ୍ୟା ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ। ତେଣୁ ବିବାହ ନ ହେଉଣୁ ଯେଉଁ ପୁଅ ଝିଅ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ, ବୁଲାବୁଲି, ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଯିବା, ଖାଇବା ପିଇବା, ଏସବୁ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଠିକ୍ ଲାଗେ ନାହିଁ, ଅଧିକାଂଶଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଲାଗେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଝିଅର ବାପାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏସବୁ କଥା
ପସନ୍ଦ ହେଲା କି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ମନରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଆମେ କିଛି ଆପତ୍ତି କରିବା ତାହେଲେ ହୁଏତ ଜମିଦାର ପୁଅଟା ଆମ ହାତରୁ ଚାଲି ଯାଇପାରେ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଆଉ କିଛି ବାଧା ଦେଇନାହାନ୍ତି ଏଇ କାମରେ। ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି ଯେ ଗାଳ୍ପିକ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଝିଅଟିର ଜାତିଗତ ସିନା ସେମାନେ ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଗାଳ୍ପିକ ହିସାବରେ ସବୁକିଛି ଖୋଳତାଡ଼ କରି ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି ଦର୍ଶକଙ୍କ ନିକଟରେ ପାଠକଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ହେଉଛି ମୋ ଦାୟିତ୍ୱ। ତେଣୁ ମୁଁ ସବୁ ଖୋଜାଖୋଜି ବୁଝାବୁଝି କରି ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି। କ'ଣ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି ନା ଆସାମ ଚା ବଗିଚା ମ୍ୟାନେଜର ସାହେବ ଗୋଟିଏ କୁଲିକୁ ତାଙ୍କର ବବୁର୍ଚ୍ଚି କାମରେ ବାହାଲ କରିଥିଲେ, ନିୟୋଜିତ କରିଥିଲେ। ଗୋଟିଏ କୁଲି ଥିଲା, ତାକୁ ଆସାମର ଚାହା ବଗିଚା ଜଣେ ମ୍ୟାନେଜର ସେ କୁଲିକୁ ବବୁର୍ଚ୍ଚି କାମରେ ନିୟୋଜିତ କରିଥିଲେ। ତା ନାମ ହେଉଛି ମକ୍ରାମଣି। 30-40 ବର୍ଷ କାଳ ସେଠି ସେ ସାହେବ ପାଖରେ ରହି କାମ କରିଛି। ଗ୍ରାମ ଘର ଜାତି କୁଳ ତାର କିଛି ଜଣା ନାହିଁ। ତେଣୁ କୁଆଡ଼େ ବା ଯିବ, ସେଇଠି ଗୋଟେ କୁଲିକୁ ବିବାହ କରି ରହିଲା। ସେଇ କୁଲିକୁ ବିବାହ କରିବା ପରେ ବହୁ ଦିନ ଧରି ତାର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ହେଉନଥିଲେ। ଦରଡ଼ା ବୟସରେ ଗାଳ୍ପିକ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନ ଜାତ ହେଲା। ତେଣୁ କନ୍ୟାଟିର ନାମ ଦେଇଥିଲେ ନୟନତାରା ଦୁଃଖପାଶା। ତେଣୁ ନୟନତାରା ଦୁଃଖପାଶାକୁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଭାରି ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ପାଠ ପଢ଼ାଇଛନ୍ତି। ଜୋତା ସେମିଜ ଜ୍ୟାକେଟ ପିନ୍ଧାଇ ସ୍କୁଲ ଛାଡ଼ିଲେ। କନ୍ୟାଟି ବଢ଼ି ବଢ଼ି ପାଠ ପଢ଼ି 13 ବା 14 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। 13-14 ବର୍ଷ ହେଇଗଲେ ଝିଅଟିଏ ବାପା ମାଆଙ୍କ ମନରେ ଆସିଯାଏ ଚିନ୍ତା, ଝିଅଟିକୁ କେମିତି ଗୋଟେ ଉପଯୁକ୍ତ ପୁତ୍ର ବା ଉପଯୁକ୍ତ ପାତ୍ର ଦେଖି ଉପଯୁକ୍ତ ବରଟି ଦେଖି ତାକୁ କେମିତି ବିବାହ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବେ। ତେଣୁ ଏଇ ଚିନ୍ତାରେ ଥିଲେ କିଏ ନୟନତାରାଙ୍କର ପିତା ମାତା। କିନ୍ତୁ ଝିଅର ଜାତି କୁଳ ଗୋତ୍ର ସଠିକ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇନଥିବାରୁ, ଠିକ ପ୍ରମାଣ ମିଳୁନଥିବାରୁ ଲୋକ ରାଜି ହେଉନଥିଲେ କାହାକୁ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଦଲାଲଟିଏ ଭିଡ଼ି ଯେଉଁ ଘଟସୂତ୍ର ଅଫିସର ଯେ ଦଲାଲ ଥାନ୍ତି, ସେମିତି ଜଣେ ଦଲାଲ ଯୋଗାଯୋଗ ସ୍ଥାପନ କରିଛି ଏଇ ରାଜୀବ ଲୋଚନଙ୍କ ସହିତ ନୟନତାରାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ। ଏବଂ ନୟନତାରାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବାର କାରଣ କାହିଁକି ସେ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଝିଅଟି ବଢ଼ିଆ ଦେଖିବାକୁ, ଝିଅଟି ସୁନ୍ଦରୀ, ରୂପବତୀ, ଗୁଣବତୀ, ସଭ୍ୟା, ଶିକ୍ଷିତା ଏବଂ ସଂସ୍କାର ଅଛି ତା ପାଖରେ। ତେଣୁ ଏମିତି ଝିଅଟିକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିଛନ୍ତି ରାଜୀବ ଲୋଚନ ଏବଂ ଅବଶ୍ୟ ତାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ ବିବାହ କରିବି ବୋଲି ମନ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଟଙ୍କାର ଅଭାବ ରହିଛି। ଦଲାଲ କହିଛି ଏ ଗୋଟେ କ'ଣ କଥା, ଆପଣ ଜମିଦାର ପୁଅ, ଆପଣ ଯଦି କହିବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୁଁ 10,000 ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେବି। ଦଲାଲ ଜଣକ କାଇଦା କଟକଣା କରି ଜମିଦାରୀ ଲେଖାଇ ନେଲା, 10,000 ଟଙ୍କା କରଜ ଦେଲା। ତେଣୁ ଏଇ 10,000 ଟଙ୍କା କରଜ ଧରି ରାଜୀବ ଲୋଚନ ବିବାହରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ। ତାଙ୍କର ଯିଏ ଥିଲେ ହରିବୋଲ ପଟ୍ଟନାୟକ ତାଙ୍କୁ ପଇସା ପତ୍ର ଦେଲେ। ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବାହାଘର କାମ ଚାଲିଲା। ଖାଇବା ପିଇବା ସବୁଥିରେ ଠିକ୍। ପଇସା ପତ୍ର ହିସାବ ରଖିପାରନ୍ତି କାହିଁକି, ବାବୁ ଟିକେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପାନ କରିଛନ୍ତି ମଦ। ତେଣୁ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ବିଦାୟ ନେଉଛି।